व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ इस शुक्रवार के प्रोग्राम च पहला सैगमेंट करते हैं कोई हिस्टरी बेस दूसरा अज क्योंकि ये चाइना दे नाल संबंधित जिहड़ी नीति है भारत की किवें फ्लॉप हुई किवें जिहड़ा ईवन हायर स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने कहा कि भी भारत और भूटान जिहड़े ने हुण चुप करके बैठ गए ने और चाइना एग्रैसिवली अपना डोकलाम दे विच एक्टिव है और दलाई लामा कार्ड जिहड़ा 1959 तो लैके हुण तक भारत ने आम तौर पर अमरीका ने खास तौर पर पिछली अद्धी सदी तो ज़्यादा खेडिया चीन के खिलाफ वो पूरी तरह ना सिर्फ कलैप्स होए रादर जिवें असीं डिस्कस किया पिछले सैगमेंट कि वो जिहड़ा इंडिया दलाई लामे नूं वरत के चाइना च एक डीप स्टेट पहुँच सी वो हुण कार्ड वापस चाइना दे कोल है और जिवें करंपा दा उत्थों एस्केप होना इस सैगमेंट फिर मैं इस जिहड़ा अज दा चुनिया है इसनूं कई बार हालां ये विषय इस किस्म दा है जिस दे उत्ते तुसीं घंटियां बधी नहीं दिनां च भी नहीं सारियां उमरां च भी विचारां करो और ये जदों तो मुड़ कदीम तो ये इंसान बने सृष्टि बनी है सोच ने काम करना शुरू किया है एक डिबेट रब है कि नहीं जी फिर क्योंकि ये डिबेट नूं दी भी जे होर सूखमता जां दूसरी स्थूलता वाल जाओ तो फिर जे क्रिएशन की गल तो ही शुरू करिए तो फिर यह है कि मुर्गी पहला कि अंडा जे पहला अंडा बनया सी फिर मुर्गी आई उन्होंने कहा जी जे अंडा पहला बनया सी तो उन्होंने दिता किवें तो मुर्गी होएगी तो उन्हें कहा जी जे मुर्गी पहला बनी तो अंडा है ही नहीं सी मुर्गी किवें अंडे च तो बिना निकल है सो ये डिबेट इस किस्म की है पर क्योंकि अज भी जदों दुनिया दे विच खास तौर ते साइंस पुलांगा पुट रही है DNA जिहड़ा है उसका जां RNA DNA ये ब्रेकडाउन होया है टेस्ट ट्यूब बेबी का कानसैप्ट बहुत वड्डी गल सी कि जिहड़ी क्रिएशन है आउटसाइड वूम और हुण जिहड़ी है पैरलल उस किस्म की क्लोनिंग हर अंग चों उस किस्म का बनन की लाइन और ये सब दस रही है कि भी जिहड़ा विज्ञान वाली साइड है कि भी शायद किसी होर चीज़ की लोड़ ही नहीं रहेगी कि हर चीज़ बराबर उस पासे वाली जा रही है कुदरत के जिहड़े भेत ने वो खुल रहे हैं और शायद और जिवें जिस करके मैं इस टॉपिक नूं चुनिया BBC का एक साइंस सैक्शन हुंदा है उहदे च एक आर्टिकल रेशल नुवेर दा है जिहड़ा है कि की दुनिया तो धर्म ते धर्म नूं मनण वाले गायब हो जाणगे। उन्होंने गैलप पोल एक हुंदा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੀਵਰਸ ਜੀ ਨਾਨ ਬਿਲੀਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਥੀਇਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਗਨੋਸਟਿਕਸ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ और उन्होंने असी एक उदा लफज आस्तक कहते जी आस्था है आस्था तो आया विश्वास है कि भी एग्जिस्ट कर दे। दूसरा जिहड़ा वो कहता भी नहीं है ही कुछ नहीं है और सब कुछ जिहड़ा मैटर है जी दुनिया दे विच मादा है मादे चों ही क्रिएट होया है उहदे च ही खत्म हो गया और कोई उन्होंने कंट्रोलिंग लाइन नहीं है सो उन्होंने जिहदी आस्था नहीं है ना आस्था वाले नूं असी नास्तिक कहते और तीसरी टर्म जी ज़्यादा जिवें हिटलर वर्गियां लई यूज होंदी है एग्नोस्टिक जिवें खुशवंत सिंह भी अपने आप नूं एथीइस्ट नहीं सी कहंदा एग्नोस्टिक कहंदा सी। एग्नोस्टिक ये है कि जे असीं दोनों चों किसी पास ना ही असीं बिलीव करते हैं ना ही असीं डिनायल च असीं विच विचाणे सो ये क्योंकि बदलदियां रहिंदियां ने टर्मीनोलॉजी और मैनूं कुदरती ख्याल आया कि भी एक पासा बिल्कुल फेथ के उत्ते खड़ा हुंदा है तो प्रोफैसर मोहन सिंह जिहड़े पंजाबी दे एक बहुत ट्रेंड सैटर शायर हुए जदों मैं ये देखिया तो उन्हां दी मैनूं एक जिहड़ा कपलेट आ वो याद आया कि भी रब की है कि रब एक
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਾਫਰ ਹੋਣੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੋਜੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੱਟੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਪਲਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੋਇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਔਰ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਗ ਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਸਤਕ ਔਰ ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਣਾਦ ਗੌਤਮੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਨਾਇਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਗੌਤਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੀਕਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਢੂੰਡ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗਿਆਸਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਗਮਨ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਣ ਜਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਿਲ ਪਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਕਿ ਵੀ ਉੱਠ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੇਟਕ, ਉਹ ਲਿਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਲੱਭਤ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੌਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੋਨ ਖਿੱਤਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਲੇਮਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤਿੱਬਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ, ਕਾਠਮੰਡੂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵਰਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼, ਕਾਸਮੋਸ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਦੱਸੈ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਹੈ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਚੀ ਬਾਸ਼ਤ, ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ, ਗਾਫਲ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਮ ਚੀ ਬਾਸ਼ਤ, ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਹੀ ਗਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਂਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਗ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ रूहानी दुनिया च है, जिस नूं बाबा फरीद ने फरमाया कि बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहा न उपजै ते तन जान मसान। मसान शमशान नूं कहंदे ने, ग्रेवयार्ड नूं, कि भी अंदर पैंग दा होना, दर्द दा होना, ये सारा जरूरी है उस भाल दे लई। कई वारी जिहड़े लगदा हुंदा है दुनियावी तौर दे उत्ते भी, जदों शिव बटालवी इस गल नूं कि माए नी माए मेरे गीतां दियां नैणां विच बिरहों दी रड़क पवे। हुण जदों तुसीं पंजाबी भी बड़ी खूबसूरत है और जदों तुसीं उस सौंग दी गल करदे हो, हालां फर्क इन्ना है कि भी एक पासे गीत ने, जदों असीं गुरबाणी दी गल करदे हां ते फिर यह है कि लोग जाणे यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। एक पासे जिहड़ी रब दे नाल मिलन दी गल है, वो रब दे वो ब्रह्म दी विचार है। आम लोग उहनूं गीत समझ के ही जिउंदे होण, जदों कि असीं दुनियावी तौर ते जिस पीड़ जिस बिरहा की गल करते हैं, बेस तां बिरहा दा बिरहा ही है, लेकिन कई बार उसका दायराकार छोटा है। इत्थे जदों गुरु नानक बयान करते हैं उस सारे जगत की पीड़ नूं देखते हैं कि भाई बाबा देखै ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। जदों बाबा देखदा है बाबा नानक, तो उन्होंने सारी धरती जिहड़ी है उस पीड़ च नज़र आती है, उस है कर दी सुनी लुकाई। जिवें जदों बाबा फरीद कहंदे ने कि उचरे चढ़ के देखिया कर कर यह अग, मैं फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया कर कर यह अग। हुण वो अग जिहड़ी है कोई फिजिकल फायर नहीं है, उही दुख। और यही जदों बुद्ध ने कहा, बुद्ध इत्थे कि आगे अड़ गया कि जी संसार दुखां दा घर है, पीड़ है। और ये आर्टिकल जिहड़ा है सारा इस दे दुआले ही घुमदा है। मैं इस दे वेरवे तो नहीं जा सकांगा, पर इसकी शुरुआत है कि दुनिया भर च नास्तिकता वध रही है ताकि धार्मिक होना अतीत की गल हो जाएगी कि भी की ये धर्म जिहड़ा है जां रब है ये बीते की गल होएगी। जवाब मुश्किल नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। और कैलिफोर्निया के पिट्सबर्ग कॉलेज के जिहड़े समाजिक विज्ञान के प्रोफैसर ने फिल जकरमैन, वो कहते हैं कि इस वेले दुनिया च पहलों के मुकाबले नास्तिकों की गिणती वधी है तो इंसानां च इन्हां दा अंकड़ा भी वध गया। हुण उहदा रीज़न और ये तत्थ जिहड़े ने गैलप इंटरनैशनल ने एक सर्वे करवाया जिहदे च उन्होंने 57 देशों च 50,000 तो ज़्यादा लोगों इस दे लई उन्होंने सर्वे किया है। तो उन्होंने कहा कि 2005 तो 2011 तक 6 साल इस स्टडी उन्होंने लाए ने कि धर्म नूं मनण वाले लोगों की तादाद 77% तो घट के
68% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 9% ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 9% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲੀਵਰ ਵੀ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾਸਤਕ 3% ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਟੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਉਰੂਗਵੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਲੀਵਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਰ ਬਿਲੀਵਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਡਡ ਥਿੰਕਰਸ ਦੇ ਥਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੂਤਾਂ 'ਚ, ਜੋਤਿਸ਼ 'ਚ, ਕਰਮ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ, ਲੌਜਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾ। ਕਿ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ 100% ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘਟਣਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਉਹ
ਢਿੱਡ ਦੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੌੜੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 99% ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਮਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ PhD ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ MA, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ 15-20 ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣੋ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਲ-ਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ? ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਟਾਸਕ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਲਾਂਡਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ 'ਚ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਉਧਰ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਧਰੋਂ ਪੱਟੋ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾ ਲੋ। ਤੇ ਬੁੱਲਿਆ ਸ਼ੌਤ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਕਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ, 50 ਲੱਖ ਗਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ
ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੀਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਗਊਆਂ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਘਰ ਚ ਤੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੇ ਮਿਥਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਆਂ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੱਢਿਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਅੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਖਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਰਿਆੰਪਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੈਜ਼ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਹਸਨ ਬੱਟੀ ਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਲਸੀਆ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਵਿਸ਼ ਇਟ ਕੁਡ ਲਾਸਟ ਫॉर ਆਵਰਸ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘੜੀ ਭਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ 30 ਤੇ 31 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ, ਉਦੋ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਵੁੱਠੀ, ਕੁੜਈ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ, ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਨ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ, ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਵੁੱਠੀ, ਕੁੜਈ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਦਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮੱਚੜ ਮਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਮੀ ਹੈ ਧਮੱਚੜ, ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੇ? ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਕਿ 7 ਰੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 7 ਜਨਾਨੀਆਂ, 7 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ, 2 ਕੰਨ ਨੇ, 1 ਨੱਕ ਹੈ, 1 ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ 1 ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਇਹਨਾਂ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਈਫਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਮੱਚੜ ਮਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਣ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ। ਝੂਠੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹਮੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਮੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਹਿ ਦੋਖੜੈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦਿਓਰੀ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੁੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਨ। ਹੁਣ ਪੱਬਰ ਸਰੋਵਰ ਕਿ ਹੇ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਵਲਾ ਸੀ। ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਤੇਰੇ ਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲ ਸੀ। ਕਹਿ ਦੋਖੜੈ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦਿਓਰੀ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਵਣ, 4 ਗੁਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਾ ਆਈ, ਪਤਝੜ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਤਝੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।